जय भीम, जय संविधान बचाओ। राष्ट्रीय अध्यक्ष नानू राम राठौड़ आज बात करने का बोले तो ये भारत देश में हर एक समुदाय को होराटा करने के लिए घर के बाहर निकलना पड़ेगा। कर्नाटक राज्य के जो गृह मंत्री जो आवाज़ उठाए, एक समुदाय के लिए उठाए नहीं है। आदरणीय प्रियंका खड़गे जी आवाज़ जो उठाए सो है भारत के हर एक समुदाय को ये आवाज़ उठाना चाहिए। और एक बात बोलना चाहता हूँ, आरएसएस वाले हम हिंदू हैं, हम देश प्रेमी हैं बोलते, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को बोलना चाहता हूँ मैं, आपके मुंह से एक बार तो ही वंदे मातरम का नाम आया नहीं। आपके आरएस के संगठन जितने कर्नाटक राज्य में, जितने भारत देश में, भारत देश का तिरंगा है। क्यों? क्योंकि आरएसएस संगठन जो है ये आतंकवादी संगठन है, आरएस संगठन है ये मनोवादी संगठन है। आरएसएस संगठन बोले तो ये संविधान विरोधी संगठन है बोल के मैं तुम्हारे चैनल मुकदमा बोलता हूँ। ये रमेश जगजीनी जो बीजेपी जो बीजापुर का जो आरएसएस को जो बोला वो जिंदा नहीं बचा बोल के बोलता हूँ। आज के डेट में उस पर एफआईआर होता है। 17 तारीख को उनके बीजेपी पार्टी ऑफिस में बीजापुर से बोला तो मैं 18 तारीख को गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को दिया, सो आज उन पे एफआईआर होता है। जय भीम जय बचाओ संगठन की वजह से उन पर आज एफआईआर होने वाला है। जितने भी बीजेपी वाले हैं इनको इनके बेटे उनको फॉरेन लंदन में पढ़ाते, एक दिन भारत के बच्चे लोग के बारे में बात नहीं करते बोल के मैं तुम्हारे चैनल मुखंतरा बोलता हूँ। आरएसएस प्रमुख को बोलना चाहता हूँ, अगर आप कट्टर हिंदू है तो आप एक बार वंदे मातरम बोलिए। आप कट्टर हिंदू है, भारत माता की जय छोड़ के आप भारत देश के तिरंगा को लाइक नहीं करते। इसके वजह से ये जो मनोवादी संगठन है हमारे पॉलिटिकल से कोई वास्ता नहीं बोलते। अरे पॉलिटिकल्स के तुम्हारे साथ में नहीं वास्ता बोलते। मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी ये चड्डीधारी ये भी आरएसएस वाला है। अमित शाह चड्डीधारी ये भी आरएसएस वाला है। नितिन गडकरी चड्डीधारी ये भी आरएसएस वाला है। आरएसएस के साथ में तुम फंक्शन करते, जेट सिक्योरिटी रहते और एक दिन का 5-6 लाख रुपया जो खर्च होता, किसका बाप का पैसा है? पूरे भारत देश के, पूरे कर्नाटक राज्य के नागरिक का जो टैक्स भरते वो पैसा है। मोहन भागवत तुम कोई गवर्नमेंट के पोस्ट पे नहीं। मोहन भागवत तुम क्या कर्नाटक राज्य और भारत देश के तुम पीएम नहीं है, तुम क्या है? हमारा भी संगठन है, हम संविधान के हित में काम कर रहे। तुम्हारा ऐसा कौन सा है? चड्डी पहन के गले पे दौड़नी लेके रोड शो करते, कौन से हिंदू को तकलीफ हो तो तुम रोड पे आए? ये सबूत बताइए। कौन कारगिल में जाके युद्ध लड़े? ये सबूत बताइए। आप बोले तो एक मनोवादी है। राम मंदिर जिस दिन से ओपनिंग हुआ, राम मंदिर ओपनिंग करने टाइम पे देश के मनोवादी ये जो प्रधानमंत्री है, ये जुमलेबाजी प्रधानमंत्री है, आप दोनों जाके राम मंदिर अयोध्या में जाके भूमि पूजन करें। आज वही भूमि पूजन में जो तुम्हारे आरएसएस संगठन से जो जितने भी अटैचमेंट है, आज 200 करोड़ नहीं, आज हजारों करोड़ों आज तुम्हारे राम मंदिर के नाम पे तुम लूटी कर रहे सोए, उसका हिसाब कौन पूछता है? आज एक कर्नाटक के राज्य गृह मंत्री आदरणीय प्रियंका खड़गे जी क्या बोले, तुम्हारा संगठन से हमारे कोई वास्ता नहीं, आपका संगठन रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि कर्नाटक राज्य के एक गृह मंत्री का वो अधिकार है। वो अधिकार के स्रोत बोलते हैं हमारा राज्य है, हम हिंदू प्रेमी हैं, हम हिंदू राष्ट्र बनाते हैं। अरे तुम एक चड्डी पे एक टोपी डाल के क्या हिंदू राष्ट्र बनाते? मोहन भागवत मैं तुम्हारे को चैलेंज करता हूँ, क्या हिंदू बनाते? कौन से हिंदू के लिए तुम आवाज़ उठाए? बताओ। तुम खाली हिंदू मुसलमान पे तुम वोटिंग बैंक कर रहे, हिंदू मुसलमान पे तुम अयोध्या बनाए सोए। इसके वजह से ये जो आरएसएस है, कर्नाटक राज्य मुख्यमंत्री और कर्नाटक राज्य किंग मेकर प्रियंका खड़गे जी साहब से बताऊं, प्रियंका खड़गे जी साहब पूरे कर्नाटक के नहीं पूरे भारत देश के तुम्हारे साथ में आरएसएस अपने कर्नाटक राज्य में बैन होना बोल के तुम्हारे चैनल मुखांतर बोलता हूँ। जय भीम जय संविधान। ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಎಂಬ 100 ವರ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ನೋಂದಣಿ ಆಗದೇನೆ ಇವತ್ತು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದ ಮೇಲೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಆ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಮೂಲಕ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು
ಈ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದ ನಿಜವಾದ ಅವ್ರ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಅವರ ಬಳಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಅವರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು RSSನ ಗುಲಾಮರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವರನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಜೀವ ಭಯದ ಧಮಕಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು RSSಗೆ ಶೋಭೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ ಇದನ್ನೇ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ RSSನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅವ್ರ ಶಬ್ದಗಳ ಬಳಕೆ ನೋಡಿರಿ ಹೇಗಿರಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ತಾವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, RSSನ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಯಾವ ರೀತಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ದೇಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದನ್ನೇ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ RSS ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಟನೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು BJPಯ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ಆದರೆ BJPದವ್ರು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಕೂಡ RSS ಬಂದಿನ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ RSSನ ಸರಸಂಘ ಚಾಲಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿಂಬಲ್ಲೇ ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ RSSನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ತಾವು ಕೂಡ ಈ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ RSSನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಂತ ಒತ್ತಾಯನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು RSSನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಾರ್ದಂಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರು RSS ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಂತಂದರೆ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ನೋಂದಣಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಸಂಸದರಾದಂಥ ರಮೇಶ್ ಜಿಗಜಿಣಗಿ ಅವರು ಒಬ್ಬ RSS ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಹುಷಾರಿನ ಮಗನೇ ಅಂತ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ BJP RSS ಬಿಟ್ಟು BJP ಮುಖಂಡರು ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆವು. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಬರಕತ್ತಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ದಲಿತ ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಸಂಘಟನೆ ನಾವು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿರ್ತಿದ್ದೆವು, ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಗಳು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿರ್ದೆವು. ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಡುವಾಗ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ RSS ಇವತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕತ್ತಂತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಉಗ್ರವಾದಿ ಸಂಘಟನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಾಲಿಬಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು RSS ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಂದಣಿ ಉಗ್ರವಾದಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳವರು ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಈ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು RSS ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತಾಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ RSSನ ಹಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೊಂಟದಂತಾರೆ, ಇಡೀ ಬೇನಾಮಿ ಗುರುದೀಕ್ಷೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡ್ಕೋತಾರ. ಆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಹಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಬೇನಾಮಿ ಹಣ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಕೂಡಲೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ನಾವು ನೈತಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಇಡೀ BJP ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾಚಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇವರು ಸಿಟಿ ರವಿ ಅವ್ರ ತಂಗಿ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಿಟಿ ರವಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಮೇಶ್ ಜಿಗಜಿಣಗಿ ಒಬ್ಬ ದಲಿತನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ದಲಿತರಲ್ಲೇ ಗುಲಾಮ ದಲಿತ ಅಂತ, ನಿಜವಾದಂಥ ದಲಿತ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ RSS ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಒತ್ತಾಯ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ.